ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। तो ਜਿਹੜਾ सीरीज़ ਦਾ टॉपिक है बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट है। तो आओ आप अज देखते हैं सीरीज़ चार तरह की होंगी है। एक तो नंबर सीरीज़, अल्फाबेट सीरीज़, अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज़, कंटीन्यूस पैटर्न सीरीज़। तो सब तो पहला अज आप नंबर सीरीज़ देखांगे कि वो किदां दी होंदी है। तो नंबर सीरीज़ दे विच इदां दे सवाल आउंदे हुंदे हन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो कि एक पैटर्न एक लॉजिक ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ देखो जिमें इस विच प्लस का माइनस का मल्टीपल का डिवाइड का कोई भी लॉजिक लग सकता है। तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपां क्वेश्चन मार्क चिन्ह के थां ते डिजिट भरना भी किहड़ा अगे आ सकता है। तो जिमें कि इत्थे दिता भी है 3 6 9 12 क्वेश्चन मार्क। तो जिहड़ा 3 6 9 12 इहदे विच कोई एक लॉजिक लग रहा है। वो लॉजिक नूं आपां देखना है कि लॉजिक लग रहा है। तो जिस नाल आपां की अपना आंसर दे सकते हैं। जिवें 3 तो अगे 6 किवें आया, 6 तो अगे 9 किवें आया, 9 तो अगे 12 किवें आया। तो सब तो पहला आप देखते हैं 3 6 9 12 किवें आया। तो इहदे विच की लॉजिक लग रहा है अपने कोल 1 तीए 30 आ, 3 दूनी 6, 30 तीए 9, 4 तीए 12, 5 तीए 15। ठीक है, 3 3 ਦੇ ਕੀ डिवाइड ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ देख 3 दूनी 6, ठीक है, 30 9, 4 तीए 12, 3 5 15 के मतलब कि एक सीरीज़ वाइज एक लॉजिक लग रहा है, किसी पैटर्न फॉलो हो रही है एक अकॉर्डिंग दी वाइज। ठीक है, तो 15 आ गया। जिमें अगला देखो 8 40 200 1000 क्वेश्चन मार्क। तो जो इदा दे देखते हैं आप कि 8 तो बाद सीधा ही 40 आ गया, वड्डी संख्या आ रही है ना, 40 तो बाद सीधा ही 200। तो ये कि आप हमेशा मल्टीपल का लॉजिक देखेंगे कि इन्हों के मल्टीपल देखेंगे कि मल्टीपल की हो रही है। क्योंकि एक अकॉर्डिंग दे वाइज जो सीधा ही वड्डी रकम आ जाती है तो वो हमेशा आप मल्टीपल की ऑप्शन देखनी है ना। जिमें कि हम आप 8 तो देखते हैं कि 40 किमें बनया। तो 8 तो 40 बन सकता कि 8 5 40। ठीक, फिर 40 तो 200 किमें बनया, 40 5 200। ठीक है, फिर 200 तो 1000 किमें बनया, 200 5 1000। तो 1000 तो अगला की बनेगा 1000 5 5000। ठीक है, तो ये की है एक मल्टीपल की सीगी भी 5 नाल हर एक डिजिट नूं मल्टीपल किया गया तो अगे की है वो डिजिट आ गया। हुण जो तीजे सवाल देखो 3 है 6 है 10 है 15 है 21 है। तो ये लॉजिक की लग रहा है की लग रहा है 3 दे विच 2 जुड़े आ, सॉरी 3 दे विच 3 6, 6 दे विच 4 10, 10 दे विच 5 15, 15 दे विच 6 21, 21 दे विच 7 जोड़ने हैं तो 28 आ जाऊगा अपने को। तो ये लॉजिक लग रहा है कि भी प्लस प्लस एक वधा के प्लस करना है। जिमें 3 दे विच 3 जोड़ने, 6 दे विच अगे 4, 10 दे विच 5, 15 दे विच 6, 21 दे विच 7। ठीक है, जिमें अगला है जिमें 2 है 5 है 7 है 9 है 11 है। तो ये की है एक 2 तो 5, 5 तो 7, 9 तो 11। तो ये की लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक नूं आपां देखना। तो इत्थे देखो 5 7 9 11, 2 2 प्लस किया भी है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो जिहड़ा पंजवां है अगे देखो 3 5 8 13। 3 दे विच 2 जुड़े 5, 5 दे विच 3 जुड़े 8, 8 दे विच तो देखो इत्थे 8 तो अगे की आया 12। 3 5 8 12। तो 3 दे विच 2 जोड़े 5, 5 दे विच 3 जोड़े 8, 8 दे विच 4 जोड़े 12, 12 दे विच 5 जोड़ने हैं तो 17 आंसर आऊगा। ठीक है, ये प्लस 2 2 प्लस फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो लॉजिक सीगा। तो नैक्सट देखो 4 है 9 है 16 है तो 25 है।
4 ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 9 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, 9 ਤੋਂ 16, 16 ਤੋਂ 25 ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 16, 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 25, 6 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 36 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ, ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2 ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 4 ਹੈ, 27 ਹੈ, 16 ਹੈ, 25 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ 4, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ 27, ਫਿਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ 4 ਦਾ, ਫਿਰ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 36। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਊਬ, ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ, ਮਲਟੀਪਲ, ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 1 9 25 49 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ 121। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ 9 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ 25 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, 49 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, 121 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਕਿਊਬ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਸਕੁਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਬ ਅਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਦਾ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 9 25 49 ਅਤੇ 121। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 1, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਫਿਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਫਿਰ 7 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ 11 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਆ 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ 7 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ 9 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, 11 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, 8 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 81। ਤਾਂ 81 ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 9 25 49 81 121, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 4 ਹੈ, 7 ਹੈ, 12 ਹੈ, 19 ਹੈ, 28 ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 7 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 12 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 19 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 3 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 7 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 9 ਅਤੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 9 ਅਤੇ 2 11, ਤਾਂ 28 ਅਤੇ 11 ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਆ 39, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 4 7 12 19 28 39, 2 ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ, 7 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ, 12 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ, 19 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਾ, ਅਤੇ 28 ਅਤੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-2 ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 39 ਆਂਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ 11 ਹੈ, 13 ਹੈ, 17 ਹੈ, 19 ਹੈ, 23 ਹੈ, 25 ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ, 2 ਦਾ। 13 ਤੇ 17 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ 4 ਦਾ। 13 ਤੇ 17 ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 4 ਦਾ। 17 ਤੇ 19 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ। 19 ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ 4 ਦਾ। 25 ਤੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ 2 ਹੈ, 4 ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 4। ਤਾਂ 25 ਤੇ 4 29 ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ 11 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 13 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 17 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ 2 ਫਿਰ 4 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 4, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 2 4 2 4, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 2 4। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 6 12 21 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ 48। ਤਾਂ 6 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 6 ਦਾ। 12 ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 9 ਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 3 ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ 48 ਤੱਕ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 3 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 3 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 21 ਤੇ 12 33, ਫਿਰ 12 ਤੇ 3 15, 33 ਤੇ 15 48। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਦਾ, ਫਿਰ 9 ਦਾ, ਫਿਰ 12 ਦਾ, ਫਿਰ 15 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਮ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। 33 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 6 ਹੈ, 11 ਹੈ, 21 ਹੈ, 36 ਹੈ, 56 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 6 ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5 ਦਾ। 11 ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 10 ਦਾ। 21 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 15 ਦਾ। 36 ਤੇ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 20 ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 5 10 15 20। 5 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ 5 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਹੈ, 10 ਹੈ, 15 ਹੈ, 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 25। 56 + 25 81 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। 5 10 15 20 25 81। 25 ਮਤਲਬ 56 ਤੇ 25 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 81। 56 ਤੇ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ 25 ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ 10 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 5 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 5 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ 5 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ 5 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ।